ان سے بات کی, سارا معاملہ طے ہو گیا. اگلے دن وہاں پر مقامی اے سی تھے, مجسٹریٹ, پولیس, وہ آئی اور انہوں نے کہا کہ جناب یہاں پر کرکٹ ٹیم گزرتی ہے مری روڈ پر, تو اس لیے 2 مارچ تک کوئی بھی کانفرنس یہاں پر منعقد نہیں ہو سکتی. ہم نے وہ بات بھی مان لی. ہم نے کہا کہ ہم کہیں اور جگہ بندوبست کرتے ہیں. تو کل ہم نے جہاں سے کرکٹ ٹیم گزرتی ہے وہاں سے 10 کلومیٹر کے فاصلے پر ہم نے ایک اور بارکی کے اندر انتظام کیا کہ جو کرکٹ ٹیم ہے اس کو کوئی مشکل نہ ہو. آج 4 بجے دوپہر کو جو انتظامیہ تھی, اے سی, پولیس کی نفری, مجسٹریٹ, وہ سب وہاں پر بھی پہنچے. ان کو کہا کہ آپ 2 مارچ تک کوئی کانفرنس نہیں کر سکتے, یہاں پر کوئی فنکشن نہیں کر سکتے. اب حقیقت یہ ہے کہ یہ کوئی جلسہ نہیں تھا, یہ کوئی جلوس نہیں تھا, یہ کوئی پتھراؤ نہیں تھا. اس کانفرنس کا صرف ایک مقصد تھا کہ ملک میں آئین کی بات ہو سکے, ملک میں قانون کی حکمرانی کی بات ہو سکے. اور ایک بند کمرے میں ہم نے میڈیا کو دعوت دی, ہر سوچ اور فکر کے لوگ جو میڈیا میں ان کو دعوت دی. ہم نے ملک میں دانشوروں کو دعوت دی, ہم نے وکلاء کو دعوت دی, بغیر کسی تفریق کے. سیاسی لیڈر پورے پاکستان سے وہاں پہ انہوں نے آنا تھا اور آنا ہے انشاءاللہ. اور وہ صرف اس بات پر کہ آج جس صورتحال سے, جس پریشانی سے, جس مشکل سے ملک دوچار ہے, اس کا صرف ایک راستہ ہے اور وہ آئین کا راستہ ہے, وہ قانون کی حکمرانی کا راستہ ہے, وہ اس ملک کے عوام کی فلاح کا راستہ ہے اور ملک کے مسائل کے حل کا راستہ ہے. یہ بات کرنی تھی. لیکن بدقسمتی سے ملک میں ایک ایسی حکومت ہے جو عوام کی نمائندہ نہیں. ایک چوری شدہ الیکشن سے آئے ہیں اور وہ آئین کے لفظ سے گھبراتے ہیں, وہ قانون کی حکمرانی سے گھبراتے ہیں. آج کیا کوئی اس ملک میں قیامت آ جاتی اگر اس ملک کے سیاسی لوگ, اس ملک کے دانشور, وکلاء, میڈیا کے حضرات ایک کمرے میں بیٹھ کر ملک کے مسائل کے حل کا راستہ آئین میں اور قانون کی حکمرانی میں تلاش کرتے. یہ ایک کمزور حکومت کی دلیل ہے کہ وہ آج بھی ایک کانفرنس سے گھبراتے ہیں, وہ آج عوام کی رائے سے گھبراتے ہیں. ملک اس طرح نہیں چل سکتا. ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ کل یہ کانفرنس ضرور ہوگی, جہاں بھی ہو بات کی جائے گی, بات آئین کی جائے گی, بات ملک میں قانون کی حکمرانی کی جائے گی, بات ملک کی ترقی کی جائے گی, ملک کے مسائل کے حل کی جائے گی, جمہوریت کی جائے گی, ملک میں عوام کے رائے کے احترام کی جائے گی, عوام کے بنیادی حقوق کی جائے گی. یہی مقصد ہے اس کانفرنس کا, اور یہی طریقے ہوتے ہیں, یہی کانفرنسیں ہوتی ہیں, یہی مکالمہ ہوتا ہے, یہی فورم ہوتے ہیں جہاں ملک کے اندر نفاق ختم ہوتا ہے, ملک کے اندر انتشار ختم ہوتا ہے. آج بدقسمتی سے حکومت صرف اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے ان چیزوں میں بھی رکاوٹ بن رہی ہے. لیکن انشاءاللہ کل ضرور کانفرنس ہوگی, ہمیں میڈیا کو دعوت ہے, انشاءاللہ وہاں پر کھل کر بات ہوگی کہ ملک کے مسائل کا حل کیا ہے, آئین کا راستہ کیا ہے, ملک ہم نے کیسے ان غیر معمولی حالات سے نکالنا ہے.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारी तफसील शाहिद खाकान अब्बासी साहब आपको बतला चुके हैं। मैंने सिर्फ ये कहना है कि अगर तो हमारा जुर्म ये ठहरा कि हम बलूचिस्तान के महरूम तबके की बात करें, हम सिंध के महरूम तबके की बात करें, हम KPK और पंजाब के महरूम तबके की बात करें, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की बात करें, और बहुत सिविलाइज्ड मैनर के अंदर जिस तरह बिहेव किया जाता है उस तरह ये बात करके एक कौमी चार्टर जो है उसको तश्कील देना चाहें। अगर ये हमारा जुर्म है तो फिर बेफिक्र रहें, तसल्ली रखें। ये जुर्म कल सरजद होगा। ये मुल्क हमारे बड़ों ने बनाया था, आज उन्हीं की औलादें इस मुल्क को इंशाल्लाह महफूज रखेंगी। आप जो मर्ज़ी कर लें, आप जमहूर की आवाज़ को, आवाम की आवाज़ को, सहाफ़ियों की आवाज़ को, दानिश्वरों की आवाज़ को, वकला की आवाज़ को, तमाम तबकात फ़िक्र की आवाज़ को नहीं दबा सकते। अगर आपने कल ये रुकावट खड़ी मुसलसल आप कर रहे हैं, अब्बासी साहब ने बतलाया तमाम रुकावटें हैं, आज आपने सील भी कर दिया एक जगह को, लेकिन फिर भी तसल्ली रखें। आपकी तसल्ली के लिए अर्ज़ है, बारिश हो, तूफ़ान हो, जो भी हो, कल ये इंशाअल्लाह कौमी कॉन्फ्रेंस इनकाद पजीर होगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। सलमान भाई जी बहुत शुक्रिया जी। देखिए बात तो ज़रूर होगी, हम बात करेंगे सिंध के हारी के पानी की, हम बात करेंगे बलूचिस्तान के गुमशुदगान की, हम बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा में जो लहू लुहान है उनकी, आज पंजाब में जो फस्तायत है हम उसकी बात करेंगे। आज मैं इमरान खान से जेल में मिला हूँ, इमरान खान की आवाज़ गूंजेगी, कौम की आवाज़ बन के इमरान खान की आवाज़ गूंजेगी। आप इसको खामोश नहीं करा सकते। ये सहमी हुई हुकूमत के डरी हुई हुकूमत जो मर्जी कर ले, पाकिस्तान के अवाम का फैसला अटल है। पाकिस्तान में जमहूरियत आएगी, पाकिस्तान में आइन की बालादस्ती होगी, कानून की बालादस्ती होगी, और ये तकाज़ा हम करते रहेंगे। हम मैदानों में करेंगे, हम बंद कमरों में करेंगे, लेकिन ये तकाज़ा हम करेंगे, इसको कोई नहीं मिटा सकता। कि जैसे कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने, सलमान राजा साहब ने और सफदर साहब ने बताया कि जिस तरह के कल और परसों के लिए जो पाकिस्तान भर के जमहूरी क़ुव्वतों को, वकला को, दानश्वरों को और सहाफ़ी हज़रात को इकट्ठा करके इस मुल्क में जो सूरत-ए-हाल इस वक्त बनी है हुक्मरानों के करतूतों की वजह से, जो दो सूबे से ख़ुसूसन बलूचिस्तान और पख्तूनख्वा के 80% नौजवान जो इन हालात की वजह से ये जबर और जुल्म बर्बरीत के ख़िलाफ़ एक ऐसे रास्ते पे चल पड़े हैं जो उस पर नहीं जाना चाहिए था। आज भी हुक्मरान इन हालात से, इन सूरत-ए-हाल से और अपनी इस करतूतों से सबक नहीं सीख रहे, और एक ऐसी जमहूरी अमल जो अभी तक कोई ऐलान नहीं था, इस पे तमाम सियासी जमातों ने एकजा होना था। कल हम अपने खान साहब, महमूद खान अचकरी साहब के सरबराही में 3 रोज़ा दौरे पे सिंध में गए। सिंध के तमाम सियासी जमातों ने इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत को कबूल किया और यही समझा कि इससे बेहतर अमल कोई नहीं हो सकता, और इस मुल्क में एक जमहूरी और असूली अमल को रवा रखने के लिए एक जेती की ज़रूरत है। लेकिन हुक्मरान जो है उसके रास्ते में जो रोड़े उठाए जा रहे हैं, हमारे अकाबरीन से यही जो ऐलान हुआ, कल ये हमारी ये कॉन्फ्रेंस हो, कल परसों होगी, हर सूरत में होगी, और इंशाल्लाह ये इस मुल्क के जमहूरी क़ुव्वतों को ये यहाँ के वो तमाम जो जिन क़ुव्वतों को हमने दावत दी उसको इजा करने में हम किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बहुत सादा तौर पे वाज़ेह हो गया है कौन है जो आइन की हुक्मरानी से खौफज़दा है, कौन है जो कानून की सरबुलंदी से खौफज़दा है। हम जब आइन